Hi friends, welcome in Pune District Education Association Pune virtual class standard 9th subject English. I am Mr. Vilas Chaskar working in Sri Mahalakshmi Vidyalaya Umraj Junnar Pune. Today we are going to study evaluation pattern standard 9th. In the last video we saw language study, textual passages, poetry section, non-textual passages, summary writing, letter writing, dialogue writing, and speech writing. Today we are going to study information transfer. The main aim of information transfer is to enable the student to interpret any information that comes across in their day-to-day life. For example, if a student visits a railway station, he should be able to interpret the given timetable and express it in a particular form. When it is to be conveyed in an information transfer, do any one of the following information transfer: verbal to non-verbal and non-verbal to verbal. सांख्यिकी माहितीचं रूपांतर परिच्छेदामध्ये करा किंवा परिच्छेदाचं रूपांतर सांख्यिकी माहितीमध्ये करा. आपल्याला एक पॅरेग्राफ दिलेला असतो, त्या पॅरेग्राफचं रूपांतर आपल्याला सांख्यिकी माहितीमध्ये करायचं असतं किंवा सांख्यिकी माहिती दिलेली असते, त्या सांख्यिकी माहितीचं रूपांतर आपल्याला परिच्छेदामध्ये करायचं असतं. त्याला व्हर्बल टू नॉन व्हर्बल अँड नॉन व्हर्बल टू व्हर्बल असं म्हणतात. आता नॉन व्हर्बल म्हणजे नेमकं काय हे आपल्याला माहीत असलं पाहिजे. नॉन व्हर्बल आणि व्हर्बल ह्या दोन गोष्टींमधला फरक समजावून घ्या. व्हर्बल टू नॉन व्हर्बल या प्रश्नात परिच्छेदाच्या स्वरूपात दिलेली जी माहिती असते त्या माहितीचं रूपांतर आपल्याला टेबल, चार्ट, जालतक्ता, त्याला इंग्रजीमध्ये वेब चार्ट असं म्हणतात, वृक्षालेख, त्याला इंग्रजीमध्ये ट्री डायग्रॅम असं म्हणतात, प्रवाह तक्ता, त्याला इंग्रजीमध्ये फ्लोचार्ट असं म्हणतात, इत्यादी स्वरूपामध्ये आपल्याला त्या परिच्छेदाचं रूपांतर करावं लागतं. दिलेल्या परिच्छेदाचं काळजीपूर्वक वाचन करून प्रश्नात विचारल्याप्रमाणे योग्य प्रकारचा तक्ता तयार करून ही माहिती आपल्याला त्यामध्ये भरावी लागते. त्यानंतर आपल्याला पुढचा भाग पाहायचा आहे नॉन व्हर्बल टू व्हर्बल. नॉन व्हर्बल टू व्हर्बल यामध्ये आपल्याला टेबल, चार्ट, फ्लो चार्ट, ट्री डायग्रॅम, वेब इत्यादी स्वरूपात माहिती दिलेली असते. त्या माहितीचं रूपांतर आपल्याला 1-2 छोट्या परिच्छेदामध्ये लिहायचं असतं आणि दिलेल्या माहितीला आपल्याला शीर्षक द्यायचं असतं. अशा पद्धतीनं हा इन्फॉर्मेशन ट्रान्सफरचा भाग लिहावा लागतो. तर इन्फॉर्मेशन ट्रान्सफर ची जी मार्किंग स्कीम आहे ती कशी आहे? व्हर्बल टू नॉन व्हर्बल मार्किंग स्कीम. टायटल फॉर 1 mark, covering all points for 2 marks, appropriate graphic layout for 1 marks, overall presentation for 1 mark. Then look at non-verbal to verbal marking scheme. Title for 1 mark, use of given points for 2 marks, grammatical items for 1 mark, appropriate beginning and conclusion for 1 marks. This is the marking scheme of information transfer. Then look at
Question number 6b, expand the theme, news report or narrating and describing. So we will see, expand the theme. Most of the important aspect of developing a writing skill is to develop students' thinking ability to express it as per their words limit. This writing develops not only their imagination but also helps them create a strong opinion while evaluating the reality that these ideas or themes relate to. In this type of activity, we have news report, narrating and describing. Look at expand the theme, news report, narrating or describing. News report. News report based on the given headlines. या प्रकारामध्ये आपल्याला एक हेडलाईन दिलेली असते. त्या हेडलाईनच्या साहाय्याने आपल्याला वर्तमानपत्रातली बातमी तयार करायची असते आणि ती बातमी लिहित असताना पॅसिव्ह वॉइस वाक्यांचा आपल्याला त्यामध्ये उपयोग करावा लागतो. देन वी विल सी द मार्किंग स्कीम ऑफ B1 or B2. Do any one for 5 marks. Title and beginning for 1 marks. Vocabulary and grammar for 1 mark. Use of appropriate points for 2 marks. Logical order and conclusion for 1 mark. Then we will see how to write a report. Report writing or a news report. Read the following headline and prepare a news report with the help of the given points for 5 marks. Title is given to us, India climbs in unfortunate list in COVID-19. Look at the points while writing a headline news. Headline, deadline, introduction or lead paragraph, short containing paragraph. How to write news report. Every news report has 4 parts. Headline, use of present tense, omission of articles, use of minimum words, first letter of each word is in capital letter, written in bold type. Then deadline, name of the place, name of the month, date, source of news. Lead or introduction, short paragraph giving information of questions, what, who, where, when, how, written in about 30 words or 3 lines. It is written in simple past tense. Then look at the main body of news. It is a containing paragraphs giving the information of the incident and details. It is written in simple past tense. The most important information is written initially, then less important information is written. अशा पद्धतीनं आपल्याला हेडलाईन, बातमीचं शीर्षक, तारीख, महत्त्वाची छोटासा परिच्छेद आणि मेन बॉडी ऑफ द न्यूज, त्या बातमीचा मुख्य गाभा, अशा पद्धतीनं आपल्याला 4 मुद्द्यांच्या सहाय्यानं ही बातमी लिहावी लागते. देन वी विल सी द नेक्स्ट पॉइंट, नॅरेटिंग or describing. How to narrate or describe. While writing a narration or description, at that time we have to remember most important things. What are they? Developing a story or narrating an experience with the given beginning or end. या लेखन प्रकारात
तुम्हाला दिलेल्या सुरुवातीच्या किंवा शेवटच्या आधारे तुमची कल्पनाशक्ती, सृजनशीलता यांचा उपयोग करून कथा किंवा तुमचा अनुभव लिहायचा असतो. हा कथा किंवा अनुभव लिहित असताना तो पास्ट टेन्समध्ये, साध्या भूतकाळामध्ये लिहिणं अपेक्षित आहे. आणि आपण जे अनुभव किंवा कथा लिहिलेली आहे त्याला योग्य शीर्षक द्यायला विसरायचं नाही. देन डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लेस, पर्सन और सिच्युएशन. या प्रकारामध्ये एखादी व्यक्ती, एखादं ठिकाण किंवा एखाद्या परिस्थितीचं वर्णन करणारा परिच्छेद आपल्याला लिहायचा असतो. यामध्ये मार्गदर्शक मुद्दे दिलेले असतील तर त्याच मुद्द्यांच्या सहाय्याने आपल्या स्वतःच्या माहितीची भर घालून हा परिच्छेद लिहायचा असतो. आपण लिहिलेला जो परिच्छेद आहे त्या परिच्छेदाला योग्य असं शीर्षक देणं गरजेचं आहे. त्यानंतर पुढचा जो भाग आहे त्या भागामध्ये आपल्याला ट्रान्सलेशन, सेक्शन नंबर 6, ट्रान्सलेशन, स्किल डेव्हलपमेंट फॉर 5 मार्क्स हा भाग आपल्याला पाहायचा आहे. व्हॉट इज द objective of translation? The main objective of translation is to develop the ability to express the thoughts in a different languages. The child should be able to read, understand and interpret in both the languages. It also helps to develop and understand the different and structure of both the languages. या प्रकारामध्ये आपल्याला विद्यार्थ्याला वेगवेगळ्या प्रकारच्या भाषा अवगत असणं गरजेचं आहे आणि तो ज्या माध्यमामध्ये शिकत आहे त्या माध्यमामध्ये त्याला भाषांतर करता यावा हा उद्देश आहे. लुक ॲट मार्किंग स्कीम. एनी 4 आउट ऑफ 6 वर्ड्स फ्रॉम द कोर्स बुक. आपल्या कोर्स बुकमधून 6 शब्द आपल्याला दिले जातील. त्याच्यामधले 4 शब्द आपल्याला ट्रान्सलेट फ्रॉम इंग्लिश इंटू मीडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन्स, इंग्रजीमधून आपल्या मातृभाषेमध्ये त्याचं रूपांतर करायचं आहे. देन सॅम्पल बी, एनी 2 आउट ऑफ 4 सेंटेन्सेस ट्रान्सलेट फ्रॉम इंग्लिश इंटू मीडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन्स. 4 वाक्य आपल्याला दिलेली असतील. त्या 4 वाक्यामधली फक्त 2 वाक्य आपल्याला इंग्रजीमधून मराठीमध्ये किंवा आपल्या मातृभाषेमध्ये ट्रान्सलेट करायचे आहे, रूपांतरित करायचे आहे. देन सॅम्पल सी, एनी 1 आउट ऑफ 2 एडियम्स और प्रोव्हर्ब्स. आपल्याला जे वाक्प्रचार किंवा म्हणी दिलेले असतील त्या 2 म्हणी किंवा वाक्प्रचारामधून एका म्हणीचं किंवा वाक्प्रचाराचं ट्रान्सलेशन आपल्याला इंग्रजीमधून आपल्या मातृभाषेमध्ये किंवा आपण ज्या भाषेत शिक्षण घेत आहोत त्या भाषेमध्ये ट्रान्सलेशन करायचे. इट इज फॉर. देन रिव्ह्यू ऑफ द format of question paper. What we learned? We learned section 1st, language study, section 2nd, textual passage, section 3, poetry section, section number 4, non-textual passage, section number 5, writing skill, and section number 6, development, skill development. This is the format of the question paper. Thank you. See you again.